அன்பார்ந்த மாணவர்களே, இந்த நாளிலும் கூட நாம் அறிவியலில் 4வது பாடமாகிய நமது சுற்றுச்சூழல் என்ற பாடத்தை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். சுற்றுச்சூழல் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி உங்களுக்குள்ளாக எழலாம். சுற்றுச்சூழல் என்றால் என்ன? மனிதர்கள், விலங்குகள் அல்லது தாவரங்கள் வாழக்கூடிய பகுதி மற்றும் அவற்றை சுற்றியுள்ள சூழலை நாம் சுற்றுச்சூழல் என்கிறோம். மனிதர்கள், விலங்குகள் அல்லது தாவரங்கள் வாழக்கூடிய பகுதி மற்றும் அவற்றை சுற்றியுள்ள சூழலை நாம் சுற்றுச்சூழல் என்கிறோம். சுற்றுச்சூழல் என்பது நம்மை சுற்றி இருக்கும் அனைத்தையும் குறிப்பதாகும். சுற்றுச்சூழல் என்பது நம்மை சுற்றி இருக்கும் அனைத்தையும் குறிப்பதாகும். அவை உயிருள்ளவைகளாகவோ அல்லது உயிரற்றவையாகவோ இருக்கலாம். சூரியன், காற்று, நீர், தாது பொருள் மற்றும் மண் போன்ற காரணிகளுக்கு உயிரற்ற காரணிகள் என்று பெயர். உயிரற்ற காரணிகள் சூரியன், காற்று, நீர், தாது பொருள் மற்றும் மண் போன்ற காரணிகளுக்கு உயிரற்ற காரணிகள் என்று பெயர். தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் பாக்டீரியா போன்றவைகளுக்கு உயிருள்ள காரணிகள் என்று பெயர். தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் பாக்டீரியா போன்றவைகளுக்கு உயிருள்ள காரணிகள் என்று பெயர். உயிரினங்கள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வாழ்வதோடு சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்பவும் தங்களை தகவமைத்துக் கொள்கின்றன. உயிரினங்கள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வாழ்வதோடு சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்பவும் தங்களை தகவமைத்துக் கொள்கின்றன. Dear student, we know the 4th unit, our environment. What is environment? The surrounding or space in which a person, animal or plant lives is known as environment. Environment is everything that surrounds us. Environment is everything that surrounds us. It can have both living, biotic, and non-living things, abiotic. Abiotic factors are non-living things such as sunlight, air, water, and minerals in soil. Abiotic factors are non-living things such as sunlight, air, water, and minerals in soils. Biotic factors are living things of our environment such as plants, animals, bacteria, and more. Organisms live constantly, interact with one another, and adapt themselves to conditions of their environment. Organisms live constantly, interact with one another, and adapt themselves to conditions of their environment. The ecosystem is a community of living and non-living things that work together. Ecosystem is community of living and non-living things that work together. Each part of an ecosystem has a role to play. Any changes in the environment, such as increased temperature or heavy rains, can have a big impact on an ecosystem. Any changes in the environment, such as increased temperature or heavy rains, can have a big impact on an ecosystem. Ecosystems can be either natural or artificial. Ecosystem can be either natural or artificial. The type of ecosystems commonly two types. One, naturally ecosystems, the other one artificial ecosystems. The first one, naturally ecosystems, other one artificial ecosystems. Naturally ecosystems are classified in two types. First one, terrestrial ecosystem, for example forest.
Next one, aquatic ecosystems. Example, pond. Artificial ecosystems are classified into two types: terrestrial ecosystems, example garden; aquatic ecosystems, example aquarium. Components of an ecosystem. The components of ecosystems, biotic components. All the living components, example plants, animals and human beings, are biotic components. Abiotic components, all the non-living components. There are two types. First one, physical factors. In physical factors, light, temperature, wind, humidity. In physical factors, light, temperature, wind, humidity. Adaptive factors, soil, water in soil, air in soil, organic matter in soil. Organic matter in soil. அன்பார்ந்த மாணவர்களே, சூழ்நிலை மண்டலம் உயிருள்ள காரணிகளையும் உயிரற்ற காரணிகளையும் ஒன்று சேர்த்த ஒரு கூட்டமைப்பு ஆகும். சூழ்நிலை மண்டலம் என்பது உயிருள்ள காரணிகளையும் உயிரற்ற காரணிகளையும் ஒன்று சேர்ந்த ஒரு கட்டமைப்பு ஆகும். சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை உண்டு. சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், அதாவது வெப்பநிலை உயர்வு அல்லது கனத்த மழை, சூழ்நிலை மண்டலத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சூழ்நிலை மண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் சூழ்நிலை மண்டலத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சூழ்நிலை மண்டலம் என்பது இயற்கை சூழ்நிலை மண்டலமாகவோ அல்லது செயற்கை சூழ்நிலை மண்டலமாக இருக்கலாம். சூழ்நிலை மண்டலம் என்பது இயற்கை சூழ்நிலை மண்டலமாகவோ அல்லது செயற்கை சூழ்நிலை மண்டலமாகவோ இருக்கலாம். சூழ்நிலை மண்டலம், இயற்கை சூழ்நிலை மண்டலம் நிலவாழ் சூழ்நிலை மண்டலம், எடுத்துக்காட்டு காடு. நீர்வாழ் சூழ்நிலை மண்டலம், எடுத்துக்காட்டு குளம். செயற்கை சூழ்நிலை மண்டலத்தில் நிலவாழ் சூழ்நிலை மண்டலம் தோட்டம், நீர்வாழ் சூழ்நிலை மண்டலம் எடுத்துக்காட்டு மீன் வளர் தொட்டி. இந்த சூழ்நிலை மண்டலத்தின் கூறுகள். சூழ்நிலை மண்டலத்தில் இரண்டு விதமான கூறுகள், ஒன்று உயிரின கூறுகள், மற்றொன்று உயிரற்ற கூறுகள் என்ற இரண்டு வகை காணப்படுகின்றன. இந்த உயிரின கூறுகள் என்ற வகைகளை கூறுகின்றோம். சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் இதில் அடங்கும். சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் இதில் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டு தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள். எடுத்துக்காட்டு தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள். உயிரற்ற கூறுகள், சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து உயிரற்ற காரணிகள் இதில் அடங்கும். இயற்பியல் காரணிகள், மண் சார்ந்த காரணிகள். இயற்பியல் காரணிகள் மற்றும் மண் சார்ந்த காரணிகள் இரண்டாக பிரிக்கலாம். இயற்பியல் காரணிகளில் ஒளி, வெப்பம், காற்று மற்றும் காற்றின் ஈரப்பதம். ஒளி, வெப்பம், காற்று, காற்றின் ஈரப்பதம் இவைகள் இயற்பியல் காரணிகளில் அடங்கும். மண் சார்ந்த காரணிகளில் மண்ணிலுள்ள நீர், மண்ணிலுள்ள காற்று, மண்ணிலுள்ள கரிமப் பொருட்கள் இவைகள் அடங்கும். மாணவர்களே, அடுத்தபடியாக இந்த பாடத்தில் நாம் பார்க்க இருப்பது உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகும் கழிவு மற்றும் உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகாத கழிவுகள். உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகும் கழிவுகள் மற்றும் உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகாத கழிவுகள். நாம் உருவாக்கும் திடக்கழிவுகளை பொதுவாக இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம். ஒன்று, உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகும் கழிவுகள், மற்றொன்று உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகாத கழிவுகள் அல்லது மட்கும் கழிவுகள், மட்காத கழிவுகள் என்று இரண்டாக பிரிக்கலாம். மட்கும் கழிவுகள், மட்காத கழிவுகள் என்று இரண்டாக பிரிக்கலாம். உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகும் கழிவுகள் அல்லது மட்கும் கழிவுகள் என்றால் என்ன? உயிரின சிதைவுறுதல் அல்லது மட்குதல் என்பது இயற்கை காரணிகளான நீர், ஆக்சிஜன், சூரியனின் புறஊதா கதிர்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்களால் சிதைவுறும் பொருட்கள் ஆகும். உயிரின சிதைவுறுதல் அல்லது மட்குதல் என்பது இயற்கை காரணிகளான நீர், ஆக்சிஜன், சூரியனின் புறஊதா கதிர்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்களால் சிதைவுறும் பொருட்கள் ஆகும். வாழைப்பழ தோல்கள், இலைத்தாள்கள் ஆகியவற்றை நம் மண்ணில் போடும்போது பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் மற்றும் சிறு பூச்சிகளின் செயல்பாடுகளால் மண்ணோடு மண்ணாக மட்கி போவதை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். காய்கறி மற்றும் பழக்கழிவுகள், உணவு கழிவுகள் மற்றும் தோட்டக் கழிவுகள் ஆகியவை உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகும் கழிவுகள் ஆகும். இயற்கை காரணிகளான ஆக்சிஜன், நீர், ஈரப்பதம் மற்றும் வெப்பம்
ஆகியவை மட்குதலுக்கு உதவி செய்து சிக்கலான கரிமப் பொருட்களை எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றுகின்றன. இவ்வாறு உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளான பொருள்கள் எளிய தாது பொருட்களாகவும் சத்து பொருட்களாகவும் மண்ணை அடைந்து மண்ணை வளப்படுத்துகின்றன. உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகாத கழிவுகள் அல்லது மட்காத கழிவுகள் உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகாத கழிவுகள் அல்லது மட்காத கழிவுகள் நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் இயற்கை காரணிகளால் எளிய மூலக்கூறுகளாக சிதைவுற முடியாத பொருட்கள் உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகாத கழிவுகள் அல்லது மட்காத கழிவுகள் எனப்படுகின்றன. நெகிழி பொருட்கள், உலோகங்கள், அலுமினிய கேன்கள் மற்றும் கண்ணாடி பாட்டில்கள் ஆகியவை உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகாத கழிவுகளாகும். நெகிழி பொருட்கள், உலோகங்கள், அலுமினிய கேன்கள் மற்றும் கண்ணாடி பாட்டில்கள் ஆகியவை உயிரின சிதைவிற்கு உள்ளாகாத கழிவுகள் ஆகும். இவை இயற்கை செயல்பாடுகளால் சிதைவுறாமல் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் மண்ணில் நீடித்திருக்கின்றன. இவை இயற்கை செயல்பாடுகளால் சிதைவுறாமல் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் மண்ணில் நீடித்திருக்கின்றன. மண்ணினுடைய வளத்தை கெடுக்கின்றன. Dear student, in this lesson we know biodegradable and non-biodegradable waste. Biodegradable and non-biodegradable waste. Solid waste we generate can be classified into two major types. Solid waste we generate can be classified into two major types. First one, biodegradable waste. Second one, non-biodegradable waste. Biodegradable waste. The term biodegradable is used for those things that can be easily decomposed by natural agents like water, oxygen, ultraviolet rays of the sun, and microorganisms, etc. Biodegradable is used for those things that can be easily decomposed by natural agents like water, oxygen, ultraviolet rays of the sun, and microorganisms, etc. One can notice that when a dead leaf or a banana peel is thrown outside, it is acted upon by several microorganisms like bacteria, fungi, or small insects in a time period. Biodegradable waste includes vegetables and fruit peels, leftover food and garden waste, grass leaves, weeds, and twigs. Natural elements like oxygen, water, moisture, and heat facilitate the decomposition, thereby breaking complex organic forms to simpler units. Decomposed matter eventually mixes or returns back to the soil, and thus the soil is once again nourished with various nutrients and minerals. The non-biodegradable waste, those materials which cannot be broken down and decomposed into the soil by microorganisms and natural agents, are labeled as non-biodegradable. Those materials which cannot be broken down or decomposed into the soil by microorganisms and natural agents are labeled as non-biodegradable. These substances consist of plastic materials, metal scraps, aluminum cans, and bottles, etc. These things are practically immune to the natural process and thus cannot be fed upon or broken down even after thousands of years. Students, in this lesson we know two topics: living and non-living components interact with one another. There are two types of ecosystem: terrestrial and aquatic. Waste should be never burned as it causes air and soil pollution. அன்பார்ந்த மாணவர்களே, இந்த பாடத்தில் நாம் இன்று கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள்:
உயிரின கூறுகளும் உயிரற்ற கூறுகளும் ஒன்றோடொன்று ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகின்றன என்பதை பார்த்தோம். 2 வகையான சூழ்நிலை மண்டலங்கள் உள்ளன. ஒன்று நிலவாழ் சூழ்நிலை மண்டலம், மற்றொன்று நீர்வாழ் சூழ்நிலை மண்டலம் பற்றி பார்த்தோம். அதேபோன்று மாசுகள், மட்கும் கழிவுகள், மட்காத கழிவுகள் குறித்து நாம் பார்த்தோம். இதன் தொடர்ச்சி நாம் அடுத்த வகுப்பிலே பார்ப்போம். நீங்கள் தொடர்ந்து பாடங்களை ஒழுங்காக படித்து வாருங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.